to everyone. As you see the right corner of our screen, the Kivu Vikuna is our special guest today, who is describing the statistic of Poland. Kivu, welcome to our show. Thank you. Thank you very much. এবং Thank you very much. এবং Good এবং morning here. এবং আমাদের সঙ্গে আছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, প্রাক্তন ফুটবলার, নতুন করে পরিচয় করে দেওয়া দরকার নেই, ত্রিজিৎ দাস। দাদা, অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই শোতে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ এবং সোহমদাকে নতুন করে পরিচয় করে দেওয়া দরকার নেই, আমাদের অত্যন্ত কাছের ক্রীড়া সাংবাদিক, স্পোর্টস জার্নালিস্ট সোহমদা, ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ। আমি খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। I just want to begin the show with Kivu. Kivu, your team has played a good football with lots of passing accuracy, but unfortunately at the end, no point at the end. How do you describe about the situation? Yes, you are completely right. First, good evening, everyone. Yes, Spain, in my opinion, played fantastic game, especially first half, creating a lot of chances to score. Unfortunately, we were not lucky, and we have not the quality to score a goal. But Dani Olmo has a very good chance. Morata, Koke, second half Gerard Moreno. But sometimes in football happens. Possession of the game 83 against 16. Shots 16 against 3, but 0-0. And even they had very good two chances to score. Sweden has very good two chances to score. Anyway, if the team is playing this way, I'm sure that the results are going to come. আমরা যদি একটা স্ট্যাটিস্টিকটা দেখি স্পেনের, কেন show me the stat on Spain in screen. Sorry, could you repeat, please? No, I'm just asking my man to show the statistic of Spain. Okay. If you say the statistic of Spain, Kivu, the 85% almost ball position, they hold the 85% ball position, right? Mm-hmm. And the chance created 12, and Sweden has only created one chance. Big chances 5, and the most important thing is that Kivu, 830 accurate pass they have been played, but no score at the end. Yes, but sometimes happens that's why we love football, no? The football, sometimes you are much better than the opponent and you are not winning, even you can lose. That's why it's for me the most beautiful game, that everything is possible. But playing this way, in 10 matches you are winning 9. Yesterday we were not lucky, but hopefully next game against Poland is going to be better. The situation, the best thing of Spain is that we control the game. The whole match. We play good football, but for example, the way we press after losing the ball in the opponent half was fantastic. It was one of the best games of Spain in this aspect, in this tactic aspect of the game. And I'm optimistic about the Spanish performance in this championship, because we have also a very young team. Do you personally feel that the absence of Ramos, if Ramos will be in the team, that the leadership quality will be more vital for this Spain? Well, it's true that we have not a leader now in the field, no, because Sergio Ramos was the captain in the last years. Also, the second captain is Busquets, and Busquets is ill because of COVID, was out of the match because of COVID. So we have not a clear leader. No, the leader was the coach, no, Luis Enrique. And as I told you, I think that we need this kind of players with a lot of experience. I mean, with leadership to the young players, because we have a lot of young players as Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Torres, Pedri. But I think that the team performed really well without Ramos yesterday. Right. আমি একটু ত্রিজিৎদার কাছে আসবো। ত্রিজিৎদা, যে মোরানদা আজকে স্পেনের যদি কালচার এবং হেরিটেজটা দেখো, দেওয়ার ইনিয়েস্তা, যেবার বুস্কেট, যেবার জাভি ইন দেয়ার টিম, পুয়োল, অফকোর্স পুয়োল, পিকে, এই যে স্পেন, দেয়ার আর নিউ টিম, দেয়ার বিল্ডিং আর গোয়িং অন, এই স্পেনের টিমের এই পারফরমেন্সটা কিভাবে তুমি ব্যক্ত করবে? They have played much better football, I think that. But the problem is miss. So many chances they have missed.
You can see the ball position 80-85% ball position is over there. We know that in our coaching knowledge that don't give them chance to play to our opponents. Don't give them chance to play and force them to make mistakes, force them to play back, force them to press them back. They have done. Spain has done like that, and Spain. I think that Spain used their flank very nicely. Used their flank wing play very nicely, and they played very uh, compact game. Compact game. That's why the opponent is not getting chance to play against Spain, and Right. Shom, they have তোমার compact with compact they are, yeah, with compactness they are suppling in between the player. They are making confused opponent, and they are getting the chance to score goal. রাইট, আমি সোহমদা তোমার কাছে আমি যাব। কোকে একটা অসাধারণ ফুটবল খেলেছে, বাট এই যে এনরিকে টিম বিল্ড আপ, যখন স্কোয়াডটা গঠন হয়েছে সেখান থেকে অনেক ফুটবলারকে এনরিকে নেয়নি। কোথাও একটা বার্সেলোনা এফেক্টও দেখিয়েছে, অনেককে বাদ দিয়েছে, ইস্কোকে টিমে নেয়নি, র্যামোসকে নিতে পারতো হয়তো নেয়নি। এই যে টিমটা বিল্ডিং, এইটা কি এনরিকে কোথাও একটা সেলফিশনেস দেখা যাচ্ছে? মনে হয় না, মানে জেনারেলি এরা তো প্রফেশনাল হয় খুব, তো এদের সেন্টিমেন্টটাকে নিজের বাইরেই রাখে। তো ও তো মানে এনরিকে যুক্তি দিয়েছিল সবাইকে বাদ দেওয়ার জন্য, র্যামোসকে বলেছিল যে বেশি ম্যাচ খেলেনি, ফিটনেস নিয়ে সমস্যা আছে, তাই জন্য বাদ দিচ্ছি। আর যদি র্যামোস খেলতো আগের সিজন, আর সত্যি যদি দেখা যায় রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খুব কম ম্যাচ খেলেছে আগেরবার র্যামোস, আর সেখান থেকে ইউরোয় এসে খেলাটা মানে একটা হতেও পারতো যে আবার যদি নতুন করে চোট হচ্ছে বা কিছু, এরকম হতেই পারতো। কিন্তু সমস্যাটা তো সেটা না, সমস্যাটা যে কাল স্পেন ভালো খেলেছে, স্পেনের সমস্যাটা হচ্ছে গোল করার লোক নেই। যে দেশ একসময় রাউল বা যে দেশ একসময় ফার্নান্ডো টোরেস বা ডেভিড ভিয়া এমন সব গোল স্কোরার দেখেছে, তাদের তো দেশের মেন ফরওয়ার্ড আলভারো মোরাতা হতে পারে না কখনো। মানে এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে স্পেনের মানে স্ট্রাইকিং লাইন আপে ক্রিয়েট করার লোক আছে, কিন্তু ওটাকে ফিনিশ করার লোক নেই। কারণ কালকে যদি একটা টোরেস বা ভিয়া থাকতো, এই ম্যাচটা স্পেন 3-4 গোলে যেতে কালকে। তো আমার মনে হয় যে মানে প্রবলেমটা র্যামস বা বা ওই অন্য কোনো প্লেয়ারদের বাদ দাও, ইসকো, মানে এখানে অনেক ক্রিয়েটিভ প্লেয়ার আছে, যেরকম ফেরান টোরেস খুব ক্রিয়েটিভ প্লেয়ার, ড্যানি ওলমো ক্রিয়েটিভ প্লেয়ার, মাঝমাঠে কোকেও ভালো পাস বাড়াতে পারে বা পেনিট্রেটিভ পাস যেগুলো ফাইনাল থার্ডে বাড়ানো যায় সেগুলো বাড়াতে পারে। তো সমস্যাটা সেটা না, কাল আলভারো মোরাতা একটা 1-on-1 চান্স মিস করলো। তো এই চান্স গুলো যদি স্পেন নিত কালকে, বা জেরার্ড মোরেনো লাস্টে নেমে একটা হেড মারলো যেটা গোল হলেও হতে পারতো, ওদের সেকেন্ড চয়েস যে ফরওয়ার্ড, তো এই সবগুলোতেই একটা ফ্যাক্টর হয়ে গেছে, মানে Right, টিমটার right, মধ্যে কোয়ালিটি আছে। Kibu, Som has said the actual point, the striking lineup is the main problem of this Spain. If you see the culture and heritage of Spain, there were Javi, there were David Villa, there were Torres, they played for the Spain, and Raul, of course. But nowadays, Morata is the main striker of this Spanish brigade. What do you see about that? Okay, Morata is a very good striker, but perhaps he's not in form now. No, I think even he has not confidence in himself. No, last two games he played a friendly game before the tournament against Portugal. He had two very clear chances. Yesterday he has the best chance of the game, no, and he didn't score. And this is a problem because it's difficult to recover this kind of things. And also Morata is not strong mentally in his career, no, but he's a fantastic striker. Also, we can say that Spanish national team is a team of midfielders. We, as you said, no, of course, we have Raúl, we have Villa, we have Fernando Torres, but the best Spanish team. I remember in the World Cup in South Africa, we won a lot of games 1-0. So it's not a team that we score three. In the very difficult time, we score 3, 4, 5 games. A lot of games we score 1-0. We have the possession of the game. The main difference between this team that we have nowadays and the team we had 10 years ago is the leadership of the players. In that moment, we have arguably the best players in the world. I mean, the top 3 in every position. We can talk about Piqué, about Ramos, about Casillas as goalkeeper, Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Villa. So we are talking about top players in top teams. Now we have
good team, we have good players, no doubt, but we have in the top teams, we can say the medium class of the players. I mean, for example, Rodri, Ferran Torres, or Laporte in Manchester City, Koke or Marcos Llorente in Atletico Madrid. But we have not. If you are asking now, which Spanish player is in the top 3 of the world in his position, perhaps I can tell you only Sergio Ramos, perhaps. Arguably, no, because we have good players. Perhaps Busquets could be, but not as many players as we had in the past. The team is building, right? The team is in building process. Kimu, what is your take on the building process? What is your squad of the Enrique? Enrique has choose the players of Barcelona ITM. There are lots of players who can be in the squad, like Isco, Ramos. Yes, the good thing is that we have very good players and a lot of very good players. This is true. The way the team is playing is very nice. Is very good. They could in Spain, every coach and every supporter, for sure they will have another players, or I mean 3-4 different players that Luis Enrique choose. But the most important thing is that we have a concrete style. We have not only a concrete style in the senior team, also in the under 21, under 19. For example, we had a friendly game before the championship against Portugal, 0-0 with the first team. Okay, and then we had the problems with COVID with Busquets and Diego Llorente. What happened? The first team couldn't play against Lithuania and played the under 21 team against Lithuania, and they won. Under 21 team of Spain won to senior team of Lithuania 4-0, playing the same style with younger players. So that means that the health of Spanish football is really good. 2 years ago, before COVID, we won the under 21 European Championship, under 19 European Championship. But of course, these players that they were fantastic players 10 years ago, they have another age, and some of them they are not playing anymore. And now we have to wait and to support these young players that for sure they are good players and different players. And but we are, the best thing is that we are playing the same style, and we are still this proactive team and this attacking team that we are in the last 15-20 years. Coach, if you are the coach of the Spanish brigade, then what change will be implement for the next game? For the next game, for me, yes. Gerard Moreno should play. Gerard Moreno should play because he's the striker who scored more goals. He scored in Villarreal, that is not a top team in Europe. He scored 30 goals. In the national team also is scoring goals, and perhaps in this moment is a player that he should play, because we have the problem to scoring goals. We have not problem of playing good. We are the problem that we have right now is that we are not able to score goals. আমরা স্পেন নিয়ে আলোচনা করব ত্রিজিৎ দা। আমরা তার আগে একটু পোল্যান্ডের একটু স্ট্যাটটা দেখে নি। পোল্যান্ডের স্ট্যাটটা যদি দেখানো হয় আমাদের স্ক্রিনে, পোল্যান্ডের স্ট্যাটিস্টিকটা কালকে। দ্যাট ইজ a statistic of Poland, 57% ball position, but unfortunately in vain. Kivu? Yes, now I'm in Warsaw, and the people here in Poland is not happy because what happened yesterday. It was the very crucial game for them, because arguably they are the match that they should win against Slovakia. But yes, they play well first 15 minutes. Then the beginning of the second half was very good, but the red card of Krychowiak was the key aspect, in my opinion, the key aspect of the game. They played the last 25 minutes with one man less, and they received the second goal in a set piece. No, they have problems in defensive set pieces. In the 6 games of the new coach Paulo Sousa, Portuguese coach Paulo Sousa, in 6 games they received 5 goals in set pieces. It's very curious because Poland also always was very strong in set pieces, because it's a country with very tall players, very tall central defenders, good in the air balls. Also the defensive midfielder Krychowiak is very strong. They have
in my opinion, the best striker in Europe, and perhaps one of the best in the world. That is Robert Lewandowski. So Right. they have a very good players. They have very good players, but unfortunately, as a team, they didn't perform well yesterday. Right. They have world-class goalkeeper. They have world-class striker also. Lewandowski should take more responsibility for the Poland squad. Sorry, could you say again? I didn't. Lewandowski should take more responsibility for this Polish team. Yes, but you have, but also the team should provide more balls to Robert Lewandowski. No, it's curious because the last friendly game they play against Iceland, and they play with other formation with two strikers, and Lewandowski with another striker close to him. He played very comfortable. He played more as a offensive midfielder, second striker. Style of Benzema, for example, and he was very comfortable in this match. He didn't score, but he played really well. And yesterday, the coach opted for another formation, another structure, and they play only with one striker. And he hasn't a lot of chances. He had one chance, very good control, but the ball was out. And he was not the Robert Lewandowski that we used to see, but also he had enough good balls to shine. Right. Give you last question for you before you leave. What do you think that Poland can reach semi-final or minimum quarter-final? Poland, you mean? Yes. I think that for Poland to go to next stage, I mean to play next stage now, especially after the loss of yesterday, to play next stage is going to be fine. And then in one match everything is possible. No, for them, for example, to get a draw against Spain and beat Sweden, I think is the one of the most the best scenario for them. Of course, they can beat Spain because in football everything is possible, but they are not the favorites in this match. And the four semi-finalists? Four semi-finalists? Yes. You mean in the whole Euro? Yes, Well, yes. Yeah, I think that France is going to be France. I like very much the way Italy played first game. I think they are. In these tournaments are very important to have a top goalkeeper. They have Donnarumma, the same as Belgium with Courtois, and a top striker. They have Immobile, that's a very good striker. Belgium has Lukaku. I see one favorite, France, and then there are 6-7 teams that they are going to be able to get the semi-finals. No, as I said, Italy, Belgium, England, very young team but very good also. Good striker, good offensive line with Mount, with Foden, with Sterling. Also, Netherlands play a good game, and of course, all. You are not audible. Sorry? You are not audible. Right. I say hear you. I say that France, and then the group of Spain, Italy, Belgium, England, Holland, and of course we cannot forget Portugal and Germany. Holland and German. Mm-hmm. You choose as your semi-finals, but Holland is a very new team. Nobody is believing that Holland can reach semi-final or final. I think in the quarterfinals, in one match everything is possible. I think that they are going to be very the key game is the quarterfinal. The quarterfinal, and in these games between Germany, Portugal, France, Holland, England, Italy, Spain, and hopefully Spain and France. Everything in one match, everything is possible between these teams, but they are very strong, and they have all of them. They have very good teams, and always in every tournament there is a surprise. We will see which team is going to be the surprise in this tournament. Thanks, Kibu. Thanks. You can leave our studio. Thanks for your time, Kibu. Thank you. Indian football will really miss you. Thank you. Thank you. It was very nice to share with you. Thank you very much. These comments about the Euro Cup. All the best. Thank you. Yeah. Thank you.
আমরা একটু সোহমদার কাছে আসবো। সোহমদা, আজকে যে মেগা ফাইনাল ভাইটাল ম্যাচ, জার্মানি নামছে এবং পর্তুগাল নামছে, কাদের সঙ্গে খেলা? ফ্রান্সের সঙ্গে খেলা জার্মানি, পর্তুগাল ভার্সেস হাঙ্গেরি। আমরা এক্সপেক্ট করছি পর্তুগালটা ম্যাচটা জিতবে, বা যে ম্যাচের দিকে নজর থাকবে সারা বিশ্বের, জার্মানি ভার্সেস ফ্রান্স। কি ভাবছো তুমি ম্যাচটা নিয়ে? দুটোই তো হেভিওয়েট টিম, মানে কাকে ছেড়ে কাকে বলবো, দুটো টিমেই মানে একটার পর একটা স্টার। আমার মনে হয় যে মানে ম্যাচটার 70 বা 75% ড্র হওয়ার চান্স আছে। দুজনেরই প্রথম গ্রুপ ম্যাচ, পুরো একটা চেস খেলার মতোই হবে। দুজনেই হয়তো ডিফেন্সিভ খেলবে, কাউন্টার অ্যাটাকে খেলার চেষ্টা করবে, কারণ ফার্স্ট গ্রুপ ম্যাচ কেউই হারতে চায় না। তো দুটো হেভিওয়েটের খেলা, যারা বছরের পর বছর বহুবার একে অপরের সাথে খেলেছে, জানে একে অপরের স্ট্রেংথ বা উইকনেস কি। ম্যাচটা তো দুর্দান্ত হবেই। তো অবশ্যই ফ্রান্সকেই সবাই মানে আমার মনে হয় যে এগিয়ে রাখা উচিত, কারণ ফ্রান্স এই মুহূর্তে একটা মানে একটা সোনার প্রজন্ম বললেও কম বলা হয় ফুটবল, যারা এই মুহূর্তে আছে মানে। আর সাথে একটা এনগোলো কান্টে থাকার জন্য ওদের মানে আরো একটা এক্স ফ্যাক্টর যোগ হয়েছে। তো ফ্রান্সে এগিয়ে থাকবে, কিন্তু জার্মান মানেই আবার অন্য একটা জিনিস বড় টুর্নামেন্ট। আর ওদেরও যথেষ্ট রাইট, ভালো ভালো প্লেয়ার জার্মানি আছে। মাঠে নামলে বদলে যায় ত্রিজিৎ দা। জার্মানিকে বাইরে থেকে কাগজ কলমে প্রেডিক্ট করা ভেরি টাফ। জার্মানরা শেষ মুহূর্ত অব্দি লড়াই করে, কিন্তু আজকে আমি তো প্রতিপক্ষ ফ্রান্স। কিন্তু আমি তো মনে করি যে ফুটবল খেলাটাই হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল, কে কখন কিভাবে জিততে পারে। তো কাল ম্যাচ দেখে মনে হয়েছিল কি কখনো যে স্পেন draw করবে? গোলের সুযোগটা পেয়েছিল, সেটা গোলকিপার অসাধারণ সেভ না করে, ওটা তো গোল। মানে 9টা গোলের শুট হয়েছে, 85% স্পেন খেলেছে। তো এই স্পেন নিয়ে না আসতে পারে, সেটা কিন্তু ভেবেছিল। পুরোটা কিন্তু প্রত্যেকটা আমরা এটা দিয়ে শুরু করছি আর কি, যে আমার ত্রিজিৎ দা এই যে সম্ভবত একটু অডিও জিনিসগুলো প্রবলেম ঘটে। হচ্ছে। ত্রিজিৎ দা যদি একটু হেডফোনটাকে খুলে নাও, তাহলে আমার মনে হয় অডিওটা অনেক হ্যালো, শুনতে ক্লিয়ারলি পাচ্ছ? শোনা যাবে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হেডফোনটা যদি একটু খুলে নাও। হ্যাঁ, না শোনা হেডফোনটা যাচ্ছে না খুলে এখন। গিয়ে, এটা ব্লুটুথ তো, বোঝা যাচ্ছে? শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। এবার শোনা যাচ্ছে? এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শিবম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোনা শোনা যাচ্ছে? যাচ্ছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, আচ্ছা। শোনা যাচ্ছে। না, আমি যেটাই বলছিলাম যে হ্যাঁ, পুরোটাই আনপ্রেডিক্টেবল ফুটবলে, কে কখন জিতবে কে কখন হারবে কিছু বলা যায় না। হেভিওয়েট টিম, আমি আগের দিনও আমি বলেছি, জার্মানি যখন ব্রাজিলকে, ওই টিম ব্রাজিলকে 7 গোল দেওয়া হয়েছিল। তো এটা হতেই পারে, কিন্তু আমার যেটা মনে হয় জার্মান যে ফুটবলটা খেলে। শিবম, শোনা যাচ্ছে তো? শোনা একদম, যাচ্ছে তো একদম, শিবম? একদম, একদম হ্যাঁ। তো শোনা যাচ্ছে। আমার আমার মনে হয় জার্মান যে ফুটবলটা খেলে সেটা হচ্ছে একটু ডাইরেক্ট ফুটবল খেলে, ইউরোপিয়ান যারা যে প্লে ডাইরেক্ট খেলা হয়, এবং যে মাধ্যমে হয়, এই জিনিসগুলো কিন্তু কন্টিনিউসলি আছে, যেখান থেকে অপোনেন্ট টিম খেলে দিয়ে চলতে পারে না। কখনো কখনো তারা 4-3-3 হচ্ছে, কখনো 4-5-1 হচ্ছে, কখনো তোমার 3-5-2 হচ্ছে। তো ওরা কি করে, মাঝমাঠটাকে জমিয়ে দেয়, মাঝমাঠটা দিয়ে যাতে অপোনেন্ট খেলে না যেতে পারে, সেইটা দিকে নজর রাখে। এবার তুমি যদি বলো ফ্রান্সের দিকে, ফ্রান্সের কান্তে গ্রেট প্লেয়ার, মানে আমি আগের দিনও বলেছি ওদের মোবিলিটি যে এত ভালো প্রত্যেকটা, আমি বিশেষ করে কোনো প্লেয়ারের নাম বলবো না, কিন্তু মানে স্ট্র্যাটেজিক্যালি এবং ট্যাকটিক্যালি ফ্রান্সও জার্মানি থেকে যে ফ্রান্সের মোবিলিটি, হ্যাঁ, তো ওদের পেনিট্রেশন জোনে ম্যান পাওয়ার বাড়াবার। আরে সোহমদার কাছে আসি। ত্রিশদা সম্ভবত একটু নেটের সমস্যা হয়েছে, আমি সোহমদার কাছে যদি একটু আসি। সোহমদা, কালকে স্প্যানিশ যদি ব্রিগেডটা দেখো, আমি তোমার কাছে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। রাইট ব্যাকে অ্যাপ্লিসিকুটা না খেলা, গোলকিপার পজিশনে ডেভিড জিয়া না খেলা, সারপ্রাইজ হয়েছো টিমটা দেখে? হ্যাঁ, সারপ্রাইজ তো হয়েছি। আর যেরকম মিস্টার ভিকুনা বললেন, যে সবচেয়ে বেশি সারপ্রাইজড হয়েছি আমি স্ট্রাইকারকে দেখে। মানে জেরার্ড মোরেনোর যে 30 অ্যাবাভ গোল করেছে এই সিজনে, ভিলারিয়ালের হয়ে এত সুন্দর ফর্মে আছে,
তো তাকে বসিয়ে দেওয়াটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় হুম। চমক, মানে আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বড় মানে একটা অদ্ভুত চমক ছিল ওটা। আমি বুঝলাম না কেন মোরাতাকে নামানো হলো, মানে হুম। মোরেনো যেখানে এত একটা ভালো ফর্মে আছে। আর অ্যাসপিলিকুয়েটা অবশ্যই রাইট ব্যাকে, অ্যাসপিলিকুয়েটা এত অভিজ্ঞ একটা রাইট ব্যাক, চেলসির হয়ে বছরের পর বছর খেলে যাচ্ছে। আর অ্যাসপিলিকুয়েটার ইয়েটা অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে হি ক্যান প্লে ইন মেনি পজিশনস, সেন্টার ব্যাক হোক, ব্যাক থ্রিতে ডান দিকে রাইট হুম। সেন্টার ব্যাক হোক, বা রাইট উইং ব্যাক হোক, বা রাইট ব্যাক হোক। তো হুম। এরকম একটা ইউটিলিটি না, প্লেয়ারকে বসিয়ে রাখাটা তো একটা টিমের শোন, পক্ষেও আমার মনে হয় যে একটু হুম। দুর্বল করে দেয় একটা টিমকে। হ্যাঁ ত্রিজিতা, তো সেটা তোমার সম্ভবত একটু নেটের সমস্যা হচ্ছে। এটা তুমি ভার্সাটাইল যদি একবার প্লেয়ার, ঢুকে সোম ঢুকে যেটা বলছে স্টুডিওতে বেরাও, আমার ভালো মনে হয়, বেটার শোনা যাবে। আমার হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, আমার তুমি শুনতে পাচ্ছ আমাদের কথা আচ্ছা, এক পরিষ্কার? সেকেন্ড। হ্যাঁ, শুনতে আমি তো আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার কাছে আমি যেটা আমি জানতে চাই, এই যে ফ্রান্সের এই ব্রিগেডটা যেটা নিয়ে তুমি বারবার বলছো, কান্তের কথা বলছো, স্ট্রাইকিং লাইন আপ, ফ্রান্সের কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী একটা জায়গা, যেখানে জিরুড, এমবাপে, বেনজিমা, বা গ্রিজম্যান। সন্ধ্যা, আমি তোমার কাছে এই প্রশ্ন নিয়ে আসবো, কাকে ছেড়ে কাকে খেলাবে? একটা হিউজ একটা মানে কম্বিনেশনটা, আজকেও একটা চমক কি দেখতে পারবো কালকে স্পেনের মতো? কি এক্সপেক্ট করছো তুমি? মনে হয় না। আমার মনে হয় দিদিয়ার দেশ মানে খুবই ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড টিমে বিশ্বাস করে, মানে যারা ফর্মে আছে বা যারা ভালো খেলছে তাদেরই নামায়, জেনারেলি এক্সপেরিমেন্টে বা ইয়েতে যায় না কোনো সময়। তো আমার মনে হয় আজকে এমবাপে বেনজেমা দুজনেই স্টার্ট করবে, আমার যা মনে হয়। তার পেছন দিক থেকে মানে ডবল স্ট্রাইকারই যাবে হয়তো। আর ডিফেন্সে থাকবে ভারানে, কিমপেম্বে। গোলকিপার তো সেই হুগো লরিস, তার ডিফেন্সের সামনে এনগোলো কান্টে। তো এটা হবে। আর ওই দুটো উইং ব্যাকের মধ্যে একটা তো বেঞ্জামিন পাভার্ড হবেই। তো আমার মনে হয় যে মানে রাইট, ফ্রান্সের টিমটা একদম মানে যারা ট্রাইড এন্ড টেস্টেড কোয়ালিটি সেটাই প্রেডিক্টেবল। যাবে ফ্রান্স। কারণ ফ্রান্সের ইউরোটা জেতা কিন্তু হয়নি এখনো দিদিয়ার দেশর আন্ডারে। আগের বছর ওরা ফাইনালে গিয়ে হেরেছিল নিজেদের মাঠে। তো ওটার একটা এফেক্ট কিন্তু হয়েছিল ওদের উপর, মানে প্লেয়ারদের উপর। তো আমার মনে হয় যে গ্রিজম্যান একটু নিচ থেকে উইথড্রল ফরওয়ার্ড খেলাতে পারে আজকে। বেনজেমা আর এমবাপে হয়তো উপর থেকে খেললো। তো মানে ফ্রান্স আজকে অল আউট যাবে, ফ্রান্স আজকে শুরু থেকেই স্টেটমেন্টটা দেবে। রাইট, আর আমার মনে না আমি হয় যে খুব ত্রিজিতার চমক কাছে এই কিছু থাকবে। প্রশ্নতেই আসবো, একদম সন্ধ্যা যেটা একদম পয়েন্ট আউট করছে ফ্রান্স দলটা। ত্রিজিতা, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এবার পরিষ্কার? হ্যাঁ, তোমার তোমার সম্ভবত একটু ইন্টারনেটে পরিষেবা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ না? এখানে প্রচন্ড ত্রিজিতা, বৃষ্টি এই যে হচ্ছে বাঁকুড়ে। হ্যাঁ, আমি এই যে আমরা বুঝতে পারছি বাইরের অবস্থাও খুব বলো। ভালো ভালো নয়। এই যে ফ্রান্স দলটায় মিডফিল্ডে কান্তে এবং পোগবা, এই জুটিটা বিশ্বের এই মুহূর্তে সর্বকালের সেরা মিডফিল্ড জুটি, তোমার কি মত? দেখো, আমি সবসময় এটা বলে আসি, শিবম, যে কান্তে হচ্ছে ভার্সেটাইল ফুটবল প্লেয়ার। এসে কখনো স্টপ থেকে ট্যাকেল করে আসছে, কখনো ওপরে গোল করে আসছে। ত্রিদা, নেটের পরিষেবা বারবার বিঘ্ন করছে। সন্ধ্যা, ত্রিদা এসছেন। সন্ধ্যা, কি বলবে তুমি? সব কান্তে এবং পোগবা, এই মিডফিল্ড জায়গায় ডুয়োটা কি বিশ্বের এখন সেরা? আমার মনে হয় যে কান্তে আমি যে সেটা টিমেই বলতে থাকবে কান্তে সেই এবং মিডফিল্ডই পোগবার সেরা। হ্যাঁ তো ত্রিজিদা ত্রিজিতা বলো। বলুক। হ্যাঁ, কান্তের ইউটিলিটি, আমি সেটাই বলছি, কান্তে এবং পুগবার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে। কখনো কান্তে ওপরে গিয়ে গোল করে আসছে, কখনো গিয়ে ডিফেন্সে একদম 100% গোল সেভ করে আসছে। কান্তের ভেতরে আলাদা একটা এনার্জেটিক পাওয়ার আছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা কি, ইনভলভমেন্ট এবং কমিটমেন্ট ইন গেম। সেটা আমার মনে হয় কান্তে এবং পোগবার মিডফিল্ড ওরিয়েন্টেড ফুটবলারের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে এখন। আমার মনে হয় যে আহ, পোগবা এবং কান্তে যে টিমে থাকবে সেই টিমই কিন্তু অনেকটা বেশি অ্যাডভান্টেজ পজিশন। রাইট, এবং এমবাপের ভূমিকা সন্ধ্যা কতটা দেখতে পাচ্ছ এই টিমটায়? দেখো, এই টিম তো এই সবাই স্টার। এমবাপে তো অবশ্যই, মানে এমবাপে তো আগের বছরের মানে ইউরো 2016 আর 2020-র মধ্যে এমবাপে, মানে 2021-এর মধ্যে এমবাপেই একটা নতুন এডিশন, মানে ফ্রান্স টিমটা মানে ওয়ান অফ দ্য স্টার এডিশন। আগের বার ছিল না, এবার আছে। তো এরকম একটা প্লেয়ার যে কোনো টিমের জন্য অ্যাসেট, মানে মানে যার পেস আছে, কাউন্টারে খেলতে পারে, যে কোনো ফিনিশ করতে পারে, মানে লং রেঞ্জ বা স্ট্রাইক হোক বা ক্লিনিক্যাল ফিনিশ হোক বক্সের মধ্যে। আর এমবাপের পজিশনিং সেন্স বা অফ দ্য বল মুভমেন্ট মানে যে কোনো টিমকেই বিপদে ফেলতে পারে। আর এই মুহূর্তে এমবাপে এমনিতেই স্বপ্নের ফর্মে আছে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরপর পরপর গোল করেছে। বায়ার্ন মিউনিখের এগেনস্টেও প্রায় মানে কি বলবো আমি, মানে বায়ার্ন মিউনিখ এগেনস্টে যে পিএসজি জিতলো সেটার পেছনে আসল কারণ এমবাপেই ছিল। বা বার্সেলোনার এগেনস্টেও যে জিতলো পিএসজি,
তো আমার মনে হয় সব মিলিয়ে এমবাপে একটা খুব বড় ফ্যাক্টর হবে ফ্রান্সের জন্য। কিন্তু ওদের যে ঝামেলাটা চলছে নিজেদের মধ্যে, জিরু রাইট। বা এমবাপে, সেইটার এফেক্ট পড়বে কিনা সেটা তো সময়ই বলবে মনে হয়। নাহলে তো রাইট। এমবাপে আমরা আমরা সবাই এক্সপেক্ট আমরা করছি যে আমরা দারুণ আশা একটা করতে পারি পারফরমেন্স সৌম্যদা, এম সকলেই প্রফেশনাল শিবম, পেশাদার ফুটবলার। হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ, ওরা টিমের জন্য বা ক্লাব মানে নিজের দেশের জন্য আমার মনে হয় নিজেদের ভেতরে কোনো সমস্যা ক্রিয়েট করবে না। একটা, দ্বিতীয় হচ্ছে রাইট। এমবাপে বলে যে প্লেয়ারটা আমরা দেখেছিলাম আগে, এমবাপের কিন্তু একটা এক্সপ্লোসিভ স্পিড আছে, যেটা কাউন্টার অ্যাটাকে ভীষণ ভয়ঙ্কর, যেটা সোহম বলছিল। হ্যাঁ, আর সবচেয়ে বড় কথা ওর পাওয়ারটা, স্পিডের সঙ্গে ওর পাওয়ারটা কিন্তু দারুণ, যেখানে যে কোনো প্লেয়ারের, এবং ফ্লেক্সিবিলিটি, যেটা বলে ড্রিবলিং করতে গিয়ে যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা দরকার লাগে, সেটা কিন্তু ওর কমপ্লিট ফুটবলার বলতে যেটা বলে। আর সবচেয়ে তারপরে যেটা হচ্ছে সবকিছু মিলে হচ্ছে গোল স্কোরার, যেটা আমরা কালকে দেখেছি স্পেনে গোল স্কোরারের অভাবে কিন্তু আজকে রাইট। স্পেনের ড্রটা হওয়া, নাহলে কিন্তু স্পেন 3-4 গোলে জিততে পারতো। সেক্ষেত্রে দিক দিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু এমবাপে, গ্রিজম্যানের কথা সবচেয়ে বলি, যে উইথড্রল স্ট্রাইকার হিসেবে যদিও খেলে, তাহলে কিন্তু অনেকটা ব্যালেন্স করতে পারবে, এবং এমবাপে গ্রিজম্যানকে দিয়েও গোল করাতে পারে, কারণ ওর বড় শরীরটা কিন্তু অনেকটা অ্যাডভান্টেজ পজিশনে। দেখা যাক, আমার রাইট। মনে হয় ফ্রান্স এবং জার্মানি একটা অন্য রাইট। ফুটবল একটা দেখতে পাবে। একটা সমীক্ষা জিনিস আমি বলে রাখি যে এমবাপে অনেকটা নেইমারের মতো খেলে, মানে ওর জোনটাতে অপারেট করতে বেশি পছন্দ রাইট। করে, ডিফেন্সে কিন্তু সে অর্থে সাহায্য করে না। যদিও এই ফ্রান্স টিমটায় উইং হাফ বা অ্যাটাকিং লাইন আপে ডিফেন্সে সহায়তা করার কতটা দরকার আছে সোমদা, দরকার কি আছে? লাগবে না। ওই যে একটা কান্টে আছে তো ডিফেন্সিভ পার্টে, যদি মানে যে মিডফিল্ডে কান্টের মতো একটা মেশিন যদি থাকে, মানে মেশিনই বলছি আমি, কারণ কারণ কান্টে যে লেভেলের এনার্জি নেয় সেটা মানে একটা আনবিলিভেবল। সেটা মানে নিজের হাফে এসে বল সুইপ করা, মানে বল ট্যাকেল করা, আবার বক্স টু বক্স মিডফিল্ডার হিসেবে উপরে গিয়ে অ্যাটাক তৈরি করা। মানে কান্টে যদি একটা টিমে থাকে তাহলে আর ফরওয়ার্ড দ্বারা ট্র্যাক ব্যাক করতে হয় না জেনারেলি। তার সঙ্গে মানে আমরা পোগবা, যেরকম দেখেছি তার চেলসিতে। সঙ্গে পোগবা হোক বা রাইট। হ্যাঁ কিন্তু, হ্যাঁ, তো সুতরাং মানে আমার মনে হয় হয় না যে ওটা খুব একটা ফ্যাক্টর হবে যে এমবাপে কে ট্র্যাক ব্যাক করা বা ইয়ে করাটা, কারণ ফ্রান্সের ওই ডিফেন্সিভ শিল্ডটা আছে। আর সেটার জন্য মানে ফরওয়ার্ডরা নিজেদের খেলাটার উপর মন দিতে পারবে, যেটা হচ্ছে গোল রাইট। করা। আমি একটু না, ত্রিজিতার কাছে আসি। বেসিক্যালি কি হয় ম্যানুয়াল নিয়ার হ্যাঁ বেশ ম্যানুয়াল, হ্যাঁ ত্রিজিতা বলো। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম, ও যেটা বলছিল যে বেসিক্যালি কিন্তু এমবাপের যে কাউন্টার অ্যাটাকে এমবাপে কিন্তু ভয়ঙ্কর। ঠিক আছে, এই এক্সপ্লোসিভ, এই যে শিবম তুমি বলছিলে যে এমবাপের কি ডিফেন্সিভ স্কিনে আসা দরকার আছে। দেখো, যখন ডিফেন্সিভ প্রেসিং এ ফুটবলটা হয় না, তখন একটা এক্সপ্লোসিভ যার স্পিড আছে না, তাকে ওপরে রেখে দিতে হয়, আর দুটো উইংকে রেখে দিতে হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে যখনই ডিফেন্সিভ পজিশনে বলটা পায় না, সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টার অ্যাটাক করলে ও ওই জায়গাটায়, মানে যার এক্সপ্লোসিভ স্পিড পাওয়ার টা আছে, সে কিন্তু গোল করাতে ভীষণ সক্ষম হয়। সেই জন্য এমবাপের, যদি ওয়ান স্ট্রাইকারে খেলো, এমবাপে ইজ দ্য বেস্ট। রাইট। এই ডিফেন্সিভ এই এক্সপ্লোজারের কথা বলছিলাম, আমার একটা ম্যাচের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সন্ধ্যা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখ ভার্সেস রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ, যেখানে রিয়াল মাদ্রিদ শুধু কাউন্টার অ্যাটাক করে ম্যাচটা আমার জিতেছিল, আমি যদি খুব ভুল না হয়। বায়ার্ন মিউনিখের বল পজিশন অনেকটা বেটার ছিল। সন্ধ্যা তুমি তো এগ্রি করবে। আমি ত্রিজিতার কাছে আরেকটা প্রশ্ন আছে, ম্যানুয়াল নিওর, আমি বায়ার্ন মিউনিখের প্রসঙ্গ আনলাম, জার্মানির প্রসঙ্গ হচ্ছে, ম্যানুয়াল নিওরের আজকে আবার বাড়তি অনেকটা দায়িত্ব। কি বলবে তুমি? বিশ্বের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গোলকিপার, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। দেখো, একটা কথা বলি, গোলকিপার কালকে কিন্তু আমি যদি বলি যে কালকে কিন্তু স্পেন অপোনেন্ট টিমের গোলকিপারের জন্যই কিন্তু গোল করতে পারে। অসাধারণ অসাধারণ সেভ করে গেছে। তো আমার যদি সেদিক দিয়ে দেখি, ম্যানুয়েল নয়্যার হচ্ছে মানে ওয়ার্ল্ডের একটা অন্যতম গোলকিপার। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে কোনো টিম অ্যাজ এ কোচ হিসেবে, অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসেবে বলি, গোলকিপার যদি কনফিডেন্সের সঙ্গে খেলে, গোলকিপার যদি একজন কেউ ভালো হয় না, পুরো ডিফেন্সিভ জোনটাকে অর্গানাইজ কম্বাইন্ড করে কিন্তু গোলকিপার। গোলকিপারের কথায় কিন্তু একটা ডিফেন্স চলে, একটা ডিফেন্স কম্বাইন্ড হয়, একটা অর্গানাইজ ডিফেন্স যদি আমরা করতে চাই, তাহলে কিন্তু গোলকিপারকে ভীষণভাবে অর্গানাইজ। আমার রাইট। মনে হয় যে ম্যানুয়েল নয়্যার আজকে অসাধারণ একটা পারফরমেন্স দেবে। রাইট। এবং তুমি যদি নিয়ারের পারফরমেন্সটা দেখো, নিয়ারের স্ট্র্যাটেজিটা দেখো সোহমদা, বর্তমান আধুনিক কালে এটা দরকার, গোলকিপার বা ডিফেন্ডার লাইন ছেড়ে অনেকটা উপরে চলে আসা, যেখানে সুইপারের কাজ করেছিল, এখানে সুইপার হুম। নিয়ার বলছিল, ডিফেন্ডারদের অনেক কিন্তু চাপ মুক্ত, একই সঙ্গে হাইলি রিস্কও এটা। সোহমদা কি বলবে এটা নিয়ে? হ্যাঁ মানে রিস্ক তো আছে, কিন্তু মানে ম্যানুয়াল নয়ের এগুলো করে করে অভ্যস্ত। মানে সুইপ করে বা এখন সব টিমই, অর্ধেক টিম এখন হাই লাইন নিয়ে খেলে। প্রায় প্রতিটা ডিফেন্ডাররাই প্রায় উঠে হাফওয়ে লাইন থেকে অ্যাটাকে যায়,
কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করে। এখন আর মানে ডিপ ডিফেন্স খেলে খেলে যে তা না, কিন্তু মানে নয়ারের এটা একটা মানে আমি বলবো এটা মানে ঈশ্বর প্রদত্ত টেকনিক যে ও জানে যে ওই যদি ও সুইপও করে তাহলে বলটা নিজের কন্ট্রোলে রাখবে। তো তা বলে যে নয়ার ভুল করেনি এমন নয়, অনেক ম্যাচে হয়েছে এরকম যে এক দুটো ম্যাচ ফসকেছে পাস বা অপোনেন্টের কাছে গেছে, কিন্তু নয়ার অন্য ক্লাসের গোলকিপার, মানে 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 বেস্ট গোলকিপার মানে এই মুহূর্তে তো নিঃসন্দেহে বলাই যায়। আর লিডারও আবার একটা জার্মান টিমের একটা রাইট, লিডার। অবশ্যই লিডার। এই জার্মানি টিমটাই কিন্তু কোন্তের জার্মানিতে কিন্তু, জোয়াকিম লোর জার্মানিতে কিন্তু লিডারশিপটা নেই, লিডারশিপ কোয়ালিটিটা ছিল না বলে নিউয়ার এবং শেষ মুহূর্তে মুলারের মতো স্ট্রাইকারকে দলে নেওয়া হয়েছে। এই যে দল বদলটা, প্রথমে বাদ দেওয়া, তারপর প্রেসারে, বাইরের প্রেসারে দলটাকে আবার চেঞ্জ করা, মানে জোয়াকিম লোয়ের মতো কোচের উপর প্রেসার গেম ক্রিয়েট করা যায় ফিজিকদা? দেখো একটা কথা বলি, যখন তুমি কোচ হবে না তখন তোমার কি বলবো সাপোর্টারদের একটা প্রেশার থাকে, সাপোর্টারদের প্রেশার, অফিসিয়ালদের একটা প্রেশার থাকে, সবসময় তার ভেতরে তোমার একটা নিজস্ব প্রেশার থাকে। কেউ তো কখনো ম্যাচ হারতে চায় না। তো যখন একটা কোচ দেখে যে তার কোনো জায়গাটা একটা ল্যাকিং হচ্ছে, কোনো পজিশনে একটা ল্যাকিং হচ্ছে, সে কিন্তু তার বেটারটাকেই আনার চেষ্টা করে। কোনো কোচই চায় না সে হারবে। এটা ইনভলভ করা যায় আমার মনে হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ পজিশনে থাকা উচিত এবং তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক বেশি কাজে দেবে জার্মানির পক্ষে। দাদা তুমি কি বলবে, এই যে জোয়াকিম লোয়ের দলটা বদল করা, এটা কি সুফল মিলবে জার্মানির? বিকজ মুলার অবশ্যই একটা সবচেয়ে ভালো, আজকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভালো দায়িত্ব কিন্তু মুলারই নিতে পারে। এটা আমায় আমায় না ত্রিজিৎ হ্যাঁ হ্যাঁ দাকে? শোন। সোম। আচ্ছা, হ্যাঁ আমায় 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 আচ্ছা। সোম সোম। হ্যাঁ মুলার তো, হ্যাঁ আচ্ছা, মুলার তো অবশ্যই মানে মুলার একটা মানে মুলারের একটা অদ্ভুত মানে মুলারকে জার্মানরা বলে রম ডয়টার। রম ডয়টার মানে স্পেসম্যান, বিশেষ করে মানে যে মাঠের মধ্যে মানে জমাটি জায়গাতেও যে নিজের জন্য স্পেস তৈরি করতে পারে, এটা হচ্ছে মুলারের স্পেশালিটি। মানে বরাবরই আমরা দেখেছি যে মুলার এমন এমন পজিশনে যায় যেখান থেকে মানে মানে হয়তো অপোনেন্ট ডিফেন্স ওপেন হয়ে যায়, মানে ওর পজিশনিং সেন্সটাই ওর মানে সবচেয়ে বড় অ্যাসেট। আর তাছাড়াও আমার মনে হয় যে মুলারের অসাধারণ গোল করে যে দেয়, গোল স্কোরিং প্রচুর গোল করেছে। এবিলিটিটা, বা এই যে ত্রিজিৎ দা বললো, হ্যাঁ গোল স্কোরিং এবিলিটিটাও মানে খুব ভালো, মানে যে কোনো জায়গা থেকে ফিনিশ করা ভীষণ বা ভালো। বা যদি ওই বক্সের আশেপাশে থাকা গোল পোচার যাকে বলে বেসিক্যালি, মানে সেই যে গোলের সেন্সটা বা স্কোরিং জোনে থাকা, তো মুলার অবশ্যই একটা মানে ফ্যাক্টর বক্স হবে আজকে। আর বক্স স্ট্রাইকার, অবশ্যই বক্স একদম স্ট্রাইকার। রাইট, মানে আমি একটা কথা এখানে অ্যাড করতে চাই। সোহমদা, সোহমদা নিজে ওয়ার্নারের হুম, ভক্ত, বিশেষ করে চেলসি ভক্ত। হ্যাঁ, 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 ওয়ার্নারকে ইউরোপে আরেকটা মোরাতা হচ্ছে না তো? এটা কিছু একটা ভয় না কোনো কাজ করছে না তো? না 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 মোরাতা ওয়েনারের খেলার কিন্তু ওয়েনার কিন্তু প্রায় বেসিক্যালি যখন শুরু করেছিল তখন কিন্তু উইং এ খেলতো নিজের কেরিয়ার, তারপর স্ট্রাইকার হয়েছে। তো ওর মানে ও যদি গোল নাও করে কিন্তু অন্যভাবে কন্ট্রিবিউট করার বহুবার চেষ্টা করে, মানে কোনো একটা কাউন্টারে বা মুভ তৈরি করা হোক বা পাস দেওয়া হোক বহুবার। এবার চেলসিতে দেখা গেছে যে ওয়েনার হাইয়েস্ট গোল ইনভলভমেন্টের মধ্যে ছিল, মানে নিজে হয়তো 12টা গোল করেছে কিন্তু করিয়েছে অনেক গোল। তো ওয়েনার মোরাতা হবে না, কারণ মোরাতার তো মানে শুধুমাত্র ওই স্কোরিং জোনে থাকে, তাছাড়া কোনো মুভমেন্ট বা সেরকম হেল্প করার কোনো মানে প্রবণতা বা এরকম কিছু থাকে না। আর ওয়েনারের অ্যাটিটিউডটাও মানে মোরাতার থেকে অনেক বেটার। এই যে কিবু যেমন বললেন যে যে মোরাতার ওই সে মেন্টাল টাফনেসটা নেই, বাট ওয়েনার একটা জার্মান। আর ওয়েনার অবশ্যই মানে কঠিন সময় হয়েও যখন ওকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে চেলসিতে যে গোল পাচ্ছে না, কিন্তু ও কিন্তু নিজের খেলাটা খেলে গেছে। আর এখনকার সময়ে মানে আমি বলছি যে একটা প্লেয়ারকে মানে টোটাল ফুটবলই খেলতে হয়, মানে একটা স্ট্রাইকার মানে যে শুধু গোল করবো এমন কোনো কথা নেই। রাইট, মানে বক্স স্ট্রাইকার বিষয়টা তো উঠেই গেছে। এবং তুমি ভালো করে তোমার মনে রাখবে, স্পেন অনেক অনেকদিন আগেই ফলস নাইন ইন্ট্রোডিউস ফলস করে চলে নাইনে গেছে খেলেছিল, ওয়ার্ল্ড ফুটবলে। ফলে এখন যে 2012 ইউরোতেই স্ট্রাইকার করেছিল, শুধুমাত্রই হ্যাঁ। রাইট বক্সে বক্সে দাঁড়িয়ে হুম, থেকে শুধু বল এলে গোল করবে, এই প্রথাটাই চেঞ্জ না হয়ে গেছে। এখন বক্স হুম, স্ট্রাইকারকে স্ট্রাইকার, মুলারের বক্স মতো হতে স্ট্রাইকার হবে কিছুটা। শিবম, বক্স স্ট্রাইকার মানে হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে স্কোর করে দাও, মানে মানে 50% কে 100% করে দাও। এটা হচ্ছে একটা বক্স স্ট্রাইকারের গুণ। মানে এটা যখন আমরা যদি ইন্ডিয়ায় বলি আমরা সবসময় বাইচুংদাকে বলবো। মানে যদি সেক্ষেত্রে বলি বাইচুংদা ইজ এ বক্স স্ট্রাইকার, বিজয়ন ইজ এ বক্স স্ট্রাইকার, মানে যে কোনো জায়গা থেকে জটলা থেকে গোল করে দিচ্ছে, যে কোনো একটা ব্যাকবলিতে গোল করে দিচ্ছে, মানে 50%, 40%কে 100% করে দিচ্ছে, এই জায়গাটাকে বলছি। এবং মুলার প্রচুর গোল করেছে এবং তার পেছনে নয়ার আছে। নয়ারের মানে ওর তো মানে আমি টাইমিং বা মুভমেন্ট, এই যে তোমরা সোহম বলছিল, শিবম তুমিও বলছিলে যে একটা পার্ট হচ্ছে না হাই লাইনে গিয়ে ফুটবলটা খেলে, ওর কিন্তু রাইট, অ্যান্টিসিপেশনটা খুব ভালো।
অ্যান্টিসিপেশন, মানে একটা গোলকিপারের অ্যান্টিসিপেশন, এটা কিন্তু যদি না থাকে তাহলে কিন্তু একটা গোলকিপার বা যে কোনো প্লেয়ারই নিজেকে রিচ করাতে পারবে না। স্ট্রাইকারের যেমন গোলের গন্ধ পেতে হবে, গোলকিপারকে যেমন গোল আটকাবার, কোথায় বল আসছে সেটা প্রত্যেকটা প্লেয়ারের নিজস্ব একটা অ্যান্টিসিপেশন কাজ করে, যেটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে আসে, যেটা মেন্টালিটি থেকে আসে। মেন্টালিটি এইসব ম্যাচে কি, যার মেন্টালিটি যত বেটার, যে যত বেশি মেন্টাল প্রেশার নিতে পারবে, সে সেই জায়গাটায় ভালো জায়গায় রিচ। মেন্টাল প্রেশার Right, যদি ডাউন ফরওয়ার্ড হয়, একদম একদম ঠিক দাদা, একদম ঠিক। বিশ্ব লেভেলে মেন্টাল প্রেশারটা, মানসিক যে কাঠিন্যটা অনেক বেশি দরকার। আমি যদি পজিশন ওয়াইজ একটা দরকার। হিসাব করার চেষ্টা করি এই ইন্টারভিউ বা এই আড্ডাটা শেষ ধাপে, আমি যদি গোলকিপার পজিশনে তুলনা করি, লরিস ভার্সেস নিউয়ার্ক, দুজনই বলো কে কাকে এগিয়ে রাখছো? সন্ধ্যা আগে নয় 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 নয়। ডিফেন্স লাইন আপ, বারানে এইদিকে একদিকে, হামেলস অন্যদিকে, ডিফেন্সে কোন দল বেশি শক্তিশালী? ত্রিজিৎ দা। আমার মনে হয় ফ্রান্স। সন্ধ্যা। ফ্রান্স। ফ্রান্স ফ্রান্স আমার ফ্রান্স। মিডফিল্ড, নো ডাউট, এটা নিয়ে কোনো তুলনা হতে পারে না। মিডফিল্ড ফ্রান্স অনেক অনেক এগিয়ে, ফ্রান্স এগিয়ে। অনেক অনেক এবং স্ট্রাইকিং লাইন আপ, এখানেও মনে হয় নির্ভেজাল একটা তুলনা হতে পারে। এমবাপে, গ্রিজম্যান, ফ্রান্স, জিরু, কোনো বেনজেমা জায়গা নেই। থাকে। কারণ মুলার, মানে দেখো মুলার অনেক দিনের প্লেয়ার। বুঝতে পারছি। আমি মনে করি যে মুলার অনেক দিনের প্লেয়ার, তার এক্সপিরিয়েন্স হয়তো হতে পারে, কিন্তু শারীরিক যে সক্ষমতাটা, সেটা আমার মনে হয় এমবাপের অনেক বেশি, গ্রিজম্যানের অনেক বেশি, জিরুর অনেক বেশি। সেই জায়গাটা দিয়ে এন্ডুরেন্স বিল্ড আপ এর যে যদি জায়গাটায় আসো, সেই জায়গাটা কিন্তু ফ্রান্স দিকে, মানে এটা ঠিক, Mobility র ধারে দিকে এবং ধারে ফ্রান্স অনেকটা এগিয়ে। কিন্তু ওই যে বললাম, রিজার্ভ বেঞ্চে একটা জোয়াকিম লো আছে, মানে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে, মানে আমরা স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই যে জোয়াকিম লো অবশ্যই একটা বিশ্ব ফুটবলে ফ্যাক্টর। এর পরিচয় আমরা পেয়েছি, রেজাল্টই বলেছে এটা, আমাদের বলার কিছু নাই। সন্ধ্যা, আমি শেষ প্রশ্ন বলি যে কি হতে পারে প্রেডিকশন? কিভাবে জার্মানি ফ্রান্সটাকে দেখছো তুমি, প্রেডিক্টেড যদি করতে বলি? ফ্রান্স 2 জার্মানি 1 আমার মনে হয়। জার্মানি 1 এবং 1 গোল অবশ্যই সন্ধ্যার ফেভারিট ওয়ার্নার করবে, সেটা আমি বিশ্বাস করছি। ত্রিজিৎদা, তুমি কি বলছো, বলো রেজাল্ট কি হতে পারে? ফ্রান্স 2-1, ঠিকই বলেছে। 2-1, সেই 2-1 এই আছি আমরা, or 1-0, 2-1 বা 1-0। বাট এটা আমাদের দ্বিমত কারণ নেই। আমার মনে হচ্ছে ইউরো শুরুতেই বলে যাওয়া যায় এই গ্রুপটা চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ফ্রান্সই। এবং ফ্রান্স শুধু চ্যাম্পিয়ন না, আমরা সকলেই যারা বিশেষজ্ঞ আমাদের আড্ডায় থাকেন, সকালেও শুনেছেন আমরা একটা আড্ডা আমাদের ছিল, সেখানেও সকল ফ্রান্সকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত, এবং সবাই বলছে ধারে এবং ভারে শুধু নয়, খাতায় কলমে ফ্রান্স কিন্তু সেমিফাইনালিস্ট নয়, ফাইনালিস্ট বলছেন বিশেষজ্ঞরা। দেখবো টুর্নামেন্ট যত হবে আমাদের। হ্যাঁ শিবম, এই যে খাতায় কলমে বললে না, খাতায় কলম বলে ফুটবলে কিছু হয় না, মাঠেই করতে হবে, যা করার করতে হবে মাঠেই, প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে নিজেকে ছাপিয়ে যেতে হবে, তবেই তুমি নিজের গোলে যেতে পারবে। কোনো কিছু প্রেডিকশন এটাই হয়তো কনক্লুশন হতে পারে ত্রিজিৎদার এই কথাটা শুনে। ফুটবলটা মাঠে হয়, ফুটবলটা এই আমাদের মতো স্টুডিওতে বসে হয় না, খাতায় কলমে হয় না, বা সোমদার ম্যাচ রিপোর্ট হয় না। সোমদার ম্যাচ রিপোর্ট স্পেনের অসাধারণ একটা লেখা। থ্যাংক ইউ দেখো, প্র্যাকটিক্যাল যদি তোমাকে দেখতে হয় তাহলে মাঠে, প্র্যাকটিক্যাল যদি দেখতে হয় মাঠে, কিন্তু আমরাও যদি কখন লাইসেন্স করেছি তখন আমাদের থিওরিটা কিন্তু দরকার আছে। আমাদের কিন্তু ফুটবলটা অঙ্কের মতন, এই ফর্মুলা গুলো যদি আমরা না জানি তাহলে কিন্তু আমরা বাচ্চাদেরকেও শেখাতে পারবো না, আর আমরা প্ল্যানিং এ ভিডিও করতে পারবো না। সেই জন্য এই অনলাইন ক্লাসও দরকার আছে। সবকিছুরই পজিটিভ আছে, সবকিছুরই নেগেটিভ, সবকিছুরই দরকার আছে। বর্তমানে ফুটবল বদলেছে, আমাদের আড্ডার আলোচনার ব্যাপ্তি বদলেছে। আমরাই বা কবে ভেবেছিলাম ঘরে বসে ফোন ল্যাপটপে একটা ফুটবল নিয়ে আড্ডা মারতে পারবো? 1 বছর আগেও তো আমরা ভাবিনি, বাট হচ্ছে। আমরা কথা দিচ্ছি কালকে আবার আসবো, যেমন প্রেডিক্ট করেছে 2-1 বা 1-0 ফ্রান্স জার্মানি, ফ্রান্স জিতছে, এই আশা নিয়ে টিভির পর্দায় কিছুক্ষণ পর আপনারা চোখ রাখুন। আশা করি আমাদের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে রেজাল্টটা মিলবে। কালকে আবার আমরা আসবো ইউরো আড্ডা, কোপা আড্ডায়। হ্যাঁ ত্রিদা, আরেকটা কথা হচ্ছে, আজকে আমাদের ভারতবর্ষের খেলা আছে। রাইট, আমরা ভারতবর্ষের খেলা অলরেডি আমাদের হয়েও গেছে। আমরা এই নিয়ে আলোচনাও শুনেছেন, সবকিছু শুনেছেন। আমরা পরবর্তীকালে আসছি আপনাদের সামনে, আপনারা সঙ্গে থাকুন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলের। কোপা ইউরো নিয়ে আড্ডা চলবে। ত্রিজিৎদা, সন্ধ্যাকে আমরা আবার একদিন পাবো, এই বিশ্বাস নিয়ে শো শেষ করি। ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।